شفا پانے لگے اور بھیڑ لگنے لگی. پہلے ایک عورت آئی تھی, پھر دو آئی ہے, اب لائن لگنے لگی ہے. اب حلیمہ کہتی ہے میں تو پریشان ہو گئی ہوں, کیا میرا کام صرف پانی بانٹتے ہی رہنا ہے؟ جسے دیکھو کوئی ہنڈا لیے آ رہا ہے, جسے دیکھو کوئی کلسی لیے چلا رہا ہے, جسے دیکھو کوئی مٹکا لیے چلا رہا ہے, جسے دیکھو کوئی سراہی لیے چلا رہا ہے, جسے دیکھو کوئی کہنا چاہیے ٹپ لے کے چلا رہا ہے, کسی کو دیکھو کوئی کلہڑ لیے چلا رہا ہے, کسی کو دیکھو کوئی کچھ لیے چلا رہا ہے. حلیمہ کہتی ہے میں تو پریشان ہو گئی, میں کب تک پلاتے رہوں؟ ان کے بچے تو صحیح ہو رہے ہیں, ان کے بچوں کو زندگی مل رہی ہے, ان کے بچے صحت و تندرست مند ہو رہے ہیں, میں کب تک پلاتی رہوں؟ حضرت حلیمہ نے اپنے گھر کے باہر ایک ہاؤس کھودا. حضرت حلیمہ نے اپنے گھر کے باہر ایک ہاؤس کھودا. کہا میں کب تک پریشان ہوں؟ ہاؤس کھودوایا اور خود بھی کھودا. کھودنے کے بعد اس میں پانی ڈالا, پانی بھر دیا. پانی بھرنے کے بعد سرکار کے قدم شریف کو اس میں ڈال کر ہٹا لیا. سبحان اللہ. میرے آقا جو چھوٹے ہیں ان کے ننھے ننھے قدموں کو ڈالا, اس میں دھل دیا. اب لوگ آتے گئے پانی کے لیے, تو دائی حلیمہ نے کہا اے نبی کی انگلی سے پانی لینے والوں, میں نے اس حوض میں میرے آقا کے قدم کو ڈال دیا ہے, پانی لیتے رہو. لوگ پانی لیتے رہے. شفا شریف کے اندر آتا ہے کہ جو اس سے پانی لیتا تھا الحمدللہ وہ تندرست ہو جاتا تھا, وہ صحیح ہو جاتا تھا. جب اس حدیث کو اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, بہت خوب, کیا بات ہے. جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. نبی کے قدم بچپنے میں دھل دیے جائیں تو لوگ شفا پا رہے ہیں. تو مجھے کہنے دیا جائے اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو دھلے, اگر کوئی نبی پاک کے پیرہن کو چومے, اگر کوئی نبی پاک کے سبحان اللہ آب کوثر یا وہ نبی کے جو انگلیوں سے پانی نکلا ہے کوئی اسے پیے, تو بہرکیف یہ عقیدت کی بات ہے. میں عرض کر رہا تھا دائی حلیمہ فرماتی ہیں کچھ نہیں, اتنے میں کچھ لوگ کیا ہوا, لوگ بڑی ہنسی خوشی زندگی چل رہی تھی, بڑے اچھے سے ماحول چل رہا تھا, کسی چیز کی فکر نہیں تھی, کسی بات کا غم نہیں تھا. حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں اچانک میرا لڑکا یعنی جس کا نام عبداللہ تھا, ایک روایت کے مطابق ان کا نام احمد تھا, تو حضرت دائی حلیمہ کے جو سگے بیٹے تھے جن کا نام احمد تھا, یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہوئے رضائی, یعنی رضائی بھائی اس کو کہتے ہیں جو کسی عورت کا دودھ پیے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس کی ماں کوئی اور ہے, اس نے دودھ کسی اور کا پیا ہے, تو جس سے پیدا ہوا اس کا وہ حقیقت میں بیٹا ہوا, اور جس کا اس نے دودھ پیا اس کا وہ رضائی بیٹا ہوا. تو آپ کے رضائی بھائی حضرت احمد تھے. حضرت احمد بکری چرانے جنگل جاتے تھے. اب ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھی, بڑھتے بڑھتے میرے آقا 4 سال کے ہوتے ہیں. جب 4 سال کے ہوئے تو اپنی امی سے یعنی حضرت دائی حلیمہ سے میرے آقا نے کہا تھا اے امی جان میری ایک فرمائش ہے, امی جان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اور آج تک ریکارڈ تھا کہ کبھی بھی دائی حلیمہ نے نبی کی کوئی بات کو انکار نہیں کیا تھا, نبی نے جو کہا ہے دائی حلیمہ نے مانا ہے. وہ کہتے ہیں اے امی جان میری ایک فرمائش ہے, میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. دائی حلیمہ نے کہا تھا بیٹا بولو بولو, ارے کیا کہنا چاہتے ہو, میں ضرور پوری کروں گی. کہا امی جان میں بھی بکریاں لے کر جنگل جانا چاہتا ہوں. تو کہا بیٹا کیسے تمہیں اجازت دوں, کیونکہ وہاں شیر آتے ہیں, یہ الگ بات ہے. اتنی بات چل ہی رہی تھی. کہا بیٹا آپ نہ جائیے, یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے. اتنا کہنا ہی تھا کہ اللہ اکبر, آپ کے بیٹے حضرت احمد روتے ہوئے آئے, حضرت احمد گھبراتے ہوئے آئے. حضرت احمد پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر تشریف لے جاتے ہیں. اپنی امی نے اجازت دے دی. المختصر یہ کہ ابھی احمد جنگل سے روتے ہوئے نہیں آئے ہیں, یہاں پر سرکار سے انہوں نے اپنی امی سے کہا کہ امی میں جنگل جانا چاہتا ہوں. تو سرکار کی والدہ حضرت دائی حلیمہ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے, مگر شام ہونے سے پہلے پہلے گھر چلے آنا. سرکار دو عالم تشریف لے گئے. جب تشریف لے گئے جنگل دیکھا, بڑا اچھا لگا میرے سرکار کو, بڑا اچھا ماحول لگا کہ لوگ بکریاں کھلا رہے ہیں. میرے سرکار کبھی درخت کو دیکھتے ہیں, کبھی کسی کو دیکھتے ہیں. حضرت احمد فرماتے ہیں کہ میں بکریاں لے کر چل رہا ہوں, سرکار میرے ساتھ ہیں, تو بکریاں آگے آگے نہیں چلتی ہیں, میں ہکالتا ہوں بکریاں نہیں چلتی ہیں. جب میرے بھائی محمد آگے چلتے ہیں تو زمین چلنے, تو بکریاں چلنے لگتی. احمد فرماتے ہیں کہ میں بکریاں لے کے جب چلتا ہوں تو وہ نہیں چلتی ہیں. جب میں نے کہا بھائی آپ چلیے, تو جب بھائی چلے تو بکریاں چلی.
यानी हदीस में आया है कि बकरियां जानती हैं कि ये नबी हैं, इनसे आगे मुझको नहीं जाना है। अरे जोर से बोलो। तो 2 टांग 4 टांग की बकरियां समझ रही हैं कि नबी से आगे नहीं जाना चाहिए। अब तुम खुद सोचो, जो 2 टांग वाला हो नबी से आगे बढ़ने की बात करे तो खुद सोचना उसका जहन्नम में ठिकाना है कि नहीं। अरे बकरी जानती है कि मेरा मकाम और है, इनका मकाम और है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बकरी है जो समझ रही है, नबी की बकरी है, वफादार है, समझ रही है कि हमें नबी से आगे नहीं जाना है, हमें नबी से पीछे रहना है। अल्लाह अकबर। हजरत अहमद फरमाते हैं मैंने खूब देखा है साहब कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बहर कैफल मुख्तसर ये कि शाम होने से पहले पहले नबी आखिर ज़मान तशरीफ ले आए। नबी सरकार तशरीफ लाने के बाद अल्लाह अकबर फिर दूसरे दिन मेरे आका ने फिर चाहत की कि अम्मी आज मैं फिर जंगल जाना चाहता हूँ। मेरी वालदा ने यानी हजरत दाई हलीमा मेरे आका खुद बयान फरमाते हैं कि मेरी वालदा ने मुझसे कहा ठीक है बेटा जाओ, लेकिन ऐसे प्यार में जब माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है, माँ जब अपने बच्चे को पेशानी पे हाथ रख के देखती है अल्लाह पर, तो उसी तरीके से जब एक माँ अपने बच्चे को टोती है, जब एक माँ अपने बच्चे को तपतपाती है, जब एक माँ अपने बच्चे को देखती है प्यार और मोहब्बत की निगाह से, तब हजरत दाई हलीमा ने जब अपने बच्चे की पेशानी पे हाथ रखा तो बुखार की हरारत महसूस हुई। अल्लाह पर, तो दाई हलीमा ने कहा बेटा मैं आपको जंगल नहीं जाने दूंगी क्योंकि आपको बुखार की हरारत है, आप आराम कीजिए, आप जंगल ना जाइए। इतना कहना था। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, नबी जंगल नहीं गए हैं। हजरत अहमद रोज अपनी बकरी ले जाते हैं जंगल में चराने के लिए। हजरत अहमद जंगल में बकरियां चरा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जंगल के शेर आए और हुजूर अहमद यानी जो सरकार के भाई थे जो बकरियां चलाने आए थे, हजरत दाई हलीमा की जो बकरियां जंगल में खेल रही थी उन्हें पकड़कर जंगल के शेर ले गए। अल्लाह अकबर। इतना कहना था कि हजरत अहमद रोते हुए आए, हजरत अहमद चिल्लाते हुए आए, भागते हुए आए, अम्मी अम्मी गजब हो गया, अम्मी अम्मी गजब हो गया। इतना कहना था। हजरत दाई हलीमा की जबान से फौरन निकला हाय क्या हुआ। औरतों की आदत होती है कोई बुरी खबर सुनती है तो हाय ये क्या हुआ। हजरत दाई हलीमा की जबान से यही जुमला निकला हाय क्या हुआ, हलुम्मा जर्रा क्या हुआ। अल्लाह पर इतना कहना था। हजरत अहमद ने कहा अम्मी जान जो बकरियां हमारी दूध देने वाली थी, जिन बकरियों से हमारे घर की ग़िज़ा होती थी, जिन बकरियों से हमारा फाका जो दूर होता था, वो बकरियां जंगल के शेर उठा ले गए हैं। इतना कहना था। हजरत दाई हलीमा फरमाती हैं मुझे इस बात का गम नहीं था कि मेरी बकरियां चली गईं, मुझे तो गम इस बात का था कि जब से मोहम्मद आए हैं 4 साल का वक्फा गुजर गया है, अभी तक इस जंगल के इस गांव के अंदर कभी कोई नुकसान की खबर नहीं सुनी। आज लोग के सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि नबी आए थे आज इनके घर पे नुकसान हो गया है, आज इनके घर ही में नुकसान हो गया। इसका मतलब ये कमाले मोहम्मद नहीं है, ये एजाजे मोहम्मद नहीं है। इतना कहना था। हजरत दाई हलीमा के चेहरे पे शिकन जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी तो बेटे ने अम्मी से पूछा, मेरे आका अम्मी से पूछते हैं अम्मी जान परेशान क्यों नजर आ रही हैं, अम्मी जान मुजमहिल क्यों हैं, अम्मी जान गमज़दा क्यों हैं, अम्मी जान महवे हैरत क्यों हैं। इतना कहना था। कहा बेटा परेशानी इस बात की है कि जब से आप इस गांव में आए हैं तब से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ है, मगर आज पहली दफा है कि आपकी हमारे घर की बकरियों को जंगल के शेर उठा ले गए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अम्मी जान घबराने की जरूरत नहीं है, अगर ले जाने वाले जंगल के शेर हैं तो लाने वाला मोहम्मद तुम्हारे पास मौजूद है। सरकार फरमाते हैं घबराने की जरूरत नहीं, लाने वाला मोहम्मद तुम्हारे पास है। इतना कहे सरकार ने कहा अम्मी जान चलो तुम भी मेरे साथ जंगल चलो। हजरत अहमद को लिया, कहा तुम भी चलो। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हजरत अहमद को लेते हैं, दाई हलीमा को लेते हैं और पीछे पूरा काफिला आ रहा है। जब लोगों ने सुना ऐसी बात, औरतों की आदत होती है कान लगा के बैठी रहती है कि घर में किसके घर में क्या हो रहा है। जैसे ही दाई हलीमा की पड़ोसन ने सुना कि हाय इन्होंने कहा तो बोले क्या हो गया, फौरन वो उसके पीछे, उसकी पड़ोसन उसके पीछे, उसकी पड़ोसन उसके पीछे। बहर कैफ ये सिलसिला बहुत पहले से चला रहा है। आज की आदत नहीं है कि आज की औरत की बात उसने सुनी, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये सिलसिला बहुत पहले से चला रहा है। अब वो चलने लगी। अब चलते चलते मेरे आका ने अपनी वालदा से कहा अम्मी जान आप यहीं रुक जाओ। एक टीला था, एक पहाड़ था, छोटा पहाड़, नबी उसके ऊपर तशरीफ ले गए। कदम बढ़ाकर मेरे नबी ने उस टीले पर खड़े होकर जंगल की तरफ रुख फरमाया और इरशाद फरमाया या हबल हारिस, या हबल हारिस, ऐ जंगल के शेरों बाहर आओ।
सुभान अल्लाह। जोर से। कहते हो कि नबी के इख्तियार नहीं है, अरे इख्तियारे नबी देखो, इंसानों को नहीं शेरों को बुला रहे हैं। मेरे नबी ने कहा या हबल हारिस, ए जंगल के शेरों बाहर आओ। अब जंगल के शेर सर झुकाए चले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। जंगल के शेर सर झुकाए चले आ रहे हैं। आकर आका के कदमों में सर